जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि मौजूदा साल जिहड़ा है वो 400 साला गुरु तेग बहादुर जी के गुरपुरब की शताब्दी की ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। सो दिमाग विच आया कि क्यों ना असी गुरु तेग बहादुर जी की बाणी जो बहुत ही सुखैन है, कोई औखे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ बड़े सहजे तौर पे निक्के निक्के गुटके भी छपते ने। एक संस्था ने पूरी एक बुकलेट भी छापी है, सरदार परमजीत सिंह सुचिंतन वाले है ने लुधियाने दे, ते शायद गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल ने छापी है। गुरु तेग बहादुर जी जीवनी नाल सारी बाणी ते सारे श्लोक अर्थां समेत बहुत अच्छा उपराला उन्हां दा। सो मैं सोचा क्यों ना बाणी सारी ते इक्को जिहा ही संदेश दिंदी है, एक बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। सो गुरु तेग बहादुर जी की बाणी विचों असी अपनी जिंदगी के अलग अलग पक्ष तो सानू की सुनेहे मिलते हैं सारी मनुखता नू, वो असी साझे करांगे। तो सब तो पहला तो है जीवन मनोरथ। यह एक हर मनुख के मन विच कदी ना कदी जरूर गल आंदी है। अगर कोई सोचता है कदी बैठा कला कि यह जिहड़ा मनुखा जन्म मिलिया मैनू क्यों मिलिया, क्योंकि यह जिहड़ी गल है कोई कां नहीं सोच सकता, कोई कुकड़ी नहीं सोच सकती, कोई गज कोई मझ या गां या कुत्ता या होर कोई जानवर यह विचार ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ कदी नहीं आ सकता कि मैं ਕਾਂ हैगा ਤੇ क्यों ਕਾਂ हैगा। ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं पता होना कि ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता होना कि ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। राम सिमर यह तेरा काज है। यह भाई परमात्मा की बंदगी कर, परमात्मा की बंदगी कर। यह हुण शब्द नूं देखो, यह दा मतलब है सिर्फ यही तेरा काज है, तेरे कम आने वाली सिर्फ एक यही चीज है। अर्थात मनुखा जन्म नूं सार्थक करन लई एक यही काम है कि राम सिमर। फिर कहते ने यह करन लई नाल किहड़ी चीज़ां ने, माया को संग त्याग। संग दा इत्थे मतलब है संगत, कि तू हर वेले तेरी सुरत विच जिहड़ी माया दी विचार रहिंदी है, माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग, ते अपनी सुरत विच उस परमात्मा दे चरण वसा, ओदी शरण विच आ। जगत सुख मान मिथ्या, ते जगत के जिन्ने भी सुख ने, जिन्ना भी सुख आराम तेरे कोल है, तू यह समझ लै कि यह सारा मिथ्या है, झूठ है, अर्थात नाशवान है, यह सदा रहने वाला नहीं। झूठो सब साज है। यह जिन्नी सजावट अर्थात जिन्ना खिलारा, चाहे वो तेरा कुटुंब है, चाहे वो तेरा कोई फ्रेंड सर्कल या कोई होर सर्कल है, चाहे वो तेरे खेत ने, चाहे कोठियां कारां ने, पदार्थ है, जो कुछ भी है, यह सारा साज बाज जिहड़ा है यह झूठ है। ते इस करके इन्हां विचों कोई भी चीज़ तेरे आत्मिक जीवन नूं उच्चा चक्कण लई काम नहीं आ सकदी। यह जिंदगी दा जिहड़ा सफ़र है उहनूं बशर करन लई, उहनूं गुजारन लई यह कुछ अपना यह लोड़ां ने साडीआं। तन नूं कपड़ा चाहीदा है, तन नूं जल पानी अन्न भी चाहिए हैगा, सिर ते छत भी चाहिए हैगी है, ते होर परमारक जिम्मेवारियां करन लई भी सानूं माया चाहिए है। ते उहदे लई गुरु साहब ने क्या ही होया कि धर्म की किरत करनी है। पर धर्म की किरत करदे करदे मनुख माया दे पिछे ही मृग तृष्णा दे वांगू मतलब कि पै जांदा है, उहनूं इकट्ठी करन दे चक्कर च पै जांदा है, ईर्खा का शिकार हो जाता है, लालच का शिकार हो जाता है, ते फिर वो एक इहो जिहे चक्रव्यूह विच फस जाता है जिहदे विचों निकलना उहदे लई बड़ा औखा हो जाता है। सो गुरु साहब सुचेत करते हैं, माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग,
ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਮਨਾ, ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਛੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ 8 ਪਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸੋ 8 ਪਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਫਕੋਰਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਰਮਲੀ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ। ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਦਮ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਮੀ ਬਣੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਸਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੱਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨ 8 ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨੇਤਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਸੀ, ਜਗਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਹੀ ਪੰਛੀ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਪਛਤਾਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਬੜੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਲੇ ਉਹ ਬੌਸ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝੈ, ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਫੰਦ ਮੈਨੇ ਫਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ 4 ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 68 ਤੀਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪੇ ਰੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖੇਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਿਓ, ਤਰਨਾਪੋ ਮਨੇ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਰਨਾਪੋ ਤਰਨਾਪੋ ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ, ਬਾਲਪਨ ਅਗਿਆਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਪਨ ਹੈਗਾ, ਬਚਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨਾਪੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਉਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ
खाण पीण की धात छिवें काम न पुछे दात, उस चीज़ का इन्ना जबरदस्त होंदा है कि मतलब कि इस गल लई जवानी नूं माफ़ कीता जा सकदा है। सो तरन आपो यूं ही जियो, वो तो एवें चला गया। लियो जरा तन जीत, जरा मैंने बुढ़ापा, तन नूं जित लिया, हावी हो गया। और एक भी गल मैं दस दूँ, वाकई जदों तक बंदा बुढ़ापे च एंटर नहीं करता ना, तब तक इहदी वैल्यू नहीं पता लगती। सो वो बंदा बड़ा भागां वाला होएगा जो जवानी विच ही बुढ़ापे नूं समझ लएगा। शायद यही गल है। मैं कहना भी जिद्दां जिहड़े जवानी च बुढ़ापे नूं समझ लिया वो थोड़ा सियाणा, ते जिहने जवानी चों जवानी विच ही मौत नूं समझ लिया वो फिर ब्रह्म ज्ञानी हो गया। असली गल तो यही हैगी है। सो तरन आपो यूं ही गियो, लियो जरा तन जीत, बुढ़ापे ने तन नूं जित लिया। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। भी अजू कछ बिगड़ियो नहीं, है कछ बिगड़ियो नहीं अजू जाग, भी हाले भी जाग जा। नहीं तो फिर हालत यह होंगी कि तन कंपियो पग डगमगे नैन ज्योतिहीन। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੀਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਪਏ, ਕੁਸਰੀ ਦੇ ਪਏ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਮ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਮੋ ਮਾਤਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਲਾਮੇ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਔਦ ਮੈਨੇ ਉਮਰ, ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਸਾਦ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਚੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਈਜ਼ਲੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਔਰ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਏ ਦ ਕੰਪਨੀ ਵਨ ਕੀਪਸ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਹੋਹੇ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ। ਪਤਿਤ ਮੈਨੇ ਪਾਪੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਨੀਤ ਮੈਨੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਧੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ, ਬਿਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੱਪ। ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਜਿਉ ਪਰਿਓ ਡੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿੱਦਾਂ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹਿਲਦਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਮੁੱਖ ਪਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਉਹਨੇ ਫਨ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਖਤਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੇ। ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਇਹ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ
ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਵਸਰ ਕਿਹਾ, ਅਵਸਰ ਮੈਨੇ ਮੌਕਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਨਾ ਖਾ, ਇਹ ਨਾ ਖਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਘਾਹ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਨ ਲੈਫਟ, ਖੱਬੇ ਮੁੜੋ, ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ, ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਹੌਰਨ ਨਾ ਵਜਾਓ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਸਪਿਟ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੁੱਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਗੋਲਡਨ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਧਨ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਧਨ ਪਛਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਧਨ ਪਛਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਹੇ ਪਰ ਕਰਤ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੱਬੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਪਰ ਕਰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤ, ਬਾਰੂ ਮੈਨੇ ਬਾਲੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲੱਲਾ ਤੇ ਰਾਰਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰਕ, ਬਾਲਕ, ਬਾਦਰ, ਬਾਦਲ, ਕਾਜਰ, ਕਾਜਲ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਰੂ मैंने बालू, रेत, भीत मैंने कंध। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, वसुधा होंदी धरती। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ, ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਛਲ ਕਪਟ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ MLA ਹੋ ਗਿਆ, MP ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜੋਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਸੁਧਾ ਕੋ ਰਾਜ, ਵਸੁਧਾ ਕੋ ਰਾਜ ਮੈਨੇ ਧਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤ, ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿਤ ਬਾਤ, ਬਿਨਸ ਜੈ ਹੈ ਤੇਰੋ ਗਾਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਗਾਤ, ਇਹ ਗਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਬਾਤ, ਬਿਨਸ ਜੈ ਹੈ ਤੇਰੋ ਗਾਤ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰ ਗਿਓ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਯੈਸਟਰਡੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੈਸੇ ਜਾਤ ਆਜ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਟੁਡੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਲਤ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ, ਝੂਠਾ ਵਿਸਮਾਦ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ, ਉਤਰੇ ਦੀ, ਓਏ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਅਵਰ ਨੋਇੰਗ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਭਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਏਕ ਮੰਗਤੇ ਅਨੇਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਕ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਮਝ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ MP ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ML ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ DC ਨੂੰ। ਸੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾਤੇ ਬਣਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਹਿ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਥੇ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਂ ਕਾਮ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,
तेरे सारे फलों की पूर्ति उस अकाल पुरख परमात्मा तो ही होएगी। सो अपना सिदक जड़ा है उस एक अकाल पुरख ते ही लैके आ। लालच की गुलामी तो बचो। लालच बड़ी माड़ी शह हैगी है। इनू ते भगत कबीर जी का एक श्लोक है, कबीरा जहां धर्म जहां ज्ञान तै धर्म है। जिथे ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है, उत्थे धर्म है। जहां झूठ तै पाप, ते कहते जहां लोभ तै काल है। जिथे लोभ है उत्थे समझो मौत है। जहां खिमा तै आप, ते जिथे खिमा का सुभाव है उत्थे रब आप वसदा है। सो लालच की गुलामी तो बचो। देखो गुरु साहब किदा समझाते हैं, कहते भूलिओ मन माया उलझायो। देखो फिर इत्थे रारा ते लल्ले की गल आई है। ये देखो उलझायो, रारा देखो उलझना होनी है मतलब टैंगल्ड है ना, ते उलझायो ते उलझायो इको चीज है। भूलिओ मन माया उलझायो, अर्थात जे मन माया विच उलझिया पिया ते समझो मन भुलिया है, कुराहे पिया होया। भूलिओ मन माया उलझायो। ते कहते जो जो कर्म कियो लालच लग, तह तह आप बंधायो। जेड़े जेड़े भी काम लालच तो प्रेरित होकर किए जाते हैं, वो सारे काम जड़े ने की बनते हैं, फाइयां बनते हैं, बंधन बनते हैं, बेड़ियां बन जाते हैं। सो ए हुण सैल्फ इंट्रोस्पैक्शन जी है, मतलब स्वै पड़चोल असीं आप करनी है। और यह करनी कोई औखी नहीं हैगी, बड़े ध्यान नाल बंदा कर सकता है कि सानू पता है मेरी लोड़ां की है। गुरु साहब ने बड़ी जगह सुचेत किया है, हाँ जी, रात घारन तन संची है, भलके चलन होए। कल तो असीं तुर जाना है, ते रात दे वास्ते काहते धन संचना है। ते राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। भी लम्मा पै के तू किन्ना की जमीन घेर लैनी है। सो मकान जिन्ना मर्जी वड्डा बना लै, इस तो वध तो जमीन नहीं घिर सकता। जिन्ने मर्जी बना लै, जिन्ने मर्जी कमरे बना ला। सो किते ना किते ते जिहड़ी तृष्णा है, दौड़ है, इनू रोक लगनी चाहिए है। सो जो जो कर्म कीओ लालच लग, तह तह आप बंधाए। जेड़े भी कम, जिहड़ी विरोधबंदी लालच के अधीन की जाती है, वो साडे वास्ते बंधन बन जाती है। सो वो फिर बंधन के विच बंदा गुलाम ही हुंदा है, गुलाम बंधना च ही हुंदे ने। फिर वो बंदे की अपनी आज़ादी जिहड़ी आज़ाद हस्ती है, वो खत्म हो जाती है। माया परमात्मा की दासी है। हुण गुरबाणी च बड़ी जगह है, कहते हिरदै हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस। इत्थे सेवक जिहड़ा वर्ड मैं बोल रहा वो कक्के नूं सिहारी है, अर्थात दासी। जे सेवक दे कक्के नूं औंकड़ होवे ते दास पुलिंग हैगा, ते जे कक्के नूं सिहारी हो जाए, दो मतलब या तो सेवक ने या सेवक वल्लों क्रिया विशेषण आ जाता है। ते जे कक्के नूं सिहारी होए ते दूजा मतलब दासी, मतलब कि स्त्रीलिंग सेवक। ठीक है। सो हिरदै हर हर नाम रस, जेदे हिरदे विच परमात्मा दे नाम दा रस चलदा पिया। कवला, कवला मैंने कमला देवी अर्थात लक्ष्मी देवी। सेवक तिस, उस मनुख दी जेदे हिरदे च परमात्मा दा नाम दा रस है, वो ओहदी दासी हुंदी है। सो बड़ी जगह गुरु साहब ने समझाया, कहंदे जब है धावे माया अर्थी, है जद मनुख माया की खातिर दौड़ भज करता है, न तृपतावे ना तिस लाथी, तिस मैंने तृष्णा। कहते ना तो इनू कभी रज आंदा है, ते ना ही यदि तृष्णा प्यास भटकना कभी मुकदी है। जब इसते ये होयो जौला, जौला का मतलब हो जाता है किस्म का डिसइंटरस्टेड, मतलब कि वो च रुचि खत्म हो जाती है, डिटैचड, माया तो बिल्कुल निर्लेप हो जाता है। फिर की होंदा है, फिर करामात होंदी है। कहते पीछे लाग चली उठ कौला, पीछे लाग वो जो नौकर नहीं पिछे पिछे तुरते सेवक मिनिस्टरां दे पिछे, कहते इदा माया जी लक्ष्मी देवी है उस मनुख के पिछे पिछे नौकरानी बन के तुरदी है। एवे गुरु साहब ने नुकते सानू समझाए ने। सो माया परमात्मा की दासी है। देखिए गुरु साहब की कहते हैं, कहते अपनी माया आप पसारी, आपे देखण हारा। अकाल पुरख परमात्मा ने आप ही माया बनाई है। तो जिन्हें बनाई वो दासी वो कृत हैगी है। आप पसारी है, सारा माया का पसारा अकाल पुरख ने आप बनाया, आपे देखण हारा। ते आप ही वो सारी अपनी सृष्टि की पालना कर रहा है। नाना रूप धरे वो रंगी, सबते रहे निरारा न्यारा। वो अकाल पुरख कई रूप कई रंग धारदा है, वो हर एक रूप विच है,
ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਰਾ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਨਤ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਅਪਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਲਖ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ, ਜੋ ਨਿਰਜਮਾ ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੈ ਸਭ ਜਗ ਪਰਮਾਇਓ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਪਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਗਨਤ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਅਲਖ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਰਨ ਤਾਹੇ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਿਸਵੇ 100% ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਰਨ ਤਾਹੇ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ, ਭੇਦੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨੋ, ਤੋੜੋ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਾਹੇ ਪਛਾਣੋ ਭਗਤਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਖੁਆਰੀ ਕੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ 'ਚ ਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ। ਬਿਰਥਾ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀੜਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹਾਲਤ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਏਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਖਸਤਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਭ ਗਰਸਿਓ, ਗਰਸਿਓ ਮਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ, ਗਰਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਭ ਗਰਸਿਓ ਅਰਥਾਤ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਸ ਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ ਦਿਸ ਮਨੇ ਦਿਸ਼ਾ, 10 ਮਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਹੂੰ ਦਿਸ, ਦਸੋਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਧਾਵਤ ਮੈਨੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮਨ। ਲੋਭ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਔਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਗੱਬੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਦਾ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼। ਸੋ 8 ਜਮਾ 2 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਮਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਲੋਭ ਗਰਸਿਓ ਦਸਹੂ ਤਿਸ ਧਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕੋਈ ਲਾਹਾ, ਕੋਈ ਧਨ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦਸੋਂ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਕੈ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਕੈ ਹੇਤ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ। ਇਦਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਤੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਨਾੜ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ। ਸਵਾਨ ਮੈਨੇ ਕੁੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਪੜੋ। ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ। ਡੋਲਤ ਡਿੱਗੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ। ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਬਈ ਹਮਾਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਅਣਖ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਵੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰੋ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਠੋਡਾ ਠੋਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਲਾਇਲਟੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਿਤ ਮੈਨੇ ਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ ਕਬਰਾਂ ਕੁਬਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਇਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਝੂਠੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ, ਇਹ ਬਿਦ ਮੈਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਹਰ ਭਜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋਏ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਣੀ ਹੈ।
बारे बूढ़े तरुणे भैया समूह जम लै जई है रे, है ना। चाहे बच्चे होण, चाहे जवान होण, चाहे बुढ़े होण, जम ने सारों लै जाना। धनवंता निर्धन मनी ताकि कछु ना कानी रे, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, यदि उन्हें कोई लिहाज नहीं करना। राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बिठानी रे। मौत दी नज़र विच ते राजा ते रंक, राजा प्रजा एक बराबर ने। सो मौत अटल है, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਟ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਗਏ ਰਾਵਣ ਗਏ ਰਾਵਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, ਉਹਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, 1.25 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ। ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੀਵਾ ਬਾਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਵਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਟ ਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਖਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ थिर रहने वाली नहीं। ਈਵਨ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਜੋ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਬਿਨਸੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਰਾਸੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। पर हर चीज बिनसनहार है, जो उपजे सो बिनस है। परो आज के काल, परो मैंने मौत के मुंह च उन्हें पै जाना है। आज के काल अज नहीं ते कल, अंत लाजमी है। सो जो उपजे सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले साड़ सगल जंजाल। इस करके सारे झमेले छड़ के तू वो अकाल पुरख जिन्हें सारी अद्भुत रचना रची है ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਏ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮ ਹਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਪਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਮ ਉਪਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਡੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਮੜੀ ਵਰਗਾ ਚਲਾਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ, ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਸੋ ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ शरण राम की ले। सदीवी सुख टैंपरेरी नहीं, थोड़े चिरा नहीं, सदावार। सदा का सुख जो चाहिए तो अपने आप नू अकाल पुरख के हवाले कर दो। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। ए जिंद, ए तन, ए मन, ए तन, हे वाहिगुरु सब कुछ तेरा है। तू आपे करता, तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरना। जो तो भावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਣ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਮਨੇ ਰੇਅਰ, ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਏ। ਦਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੜਕ .blogspot ਐਕਟਿਵ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਝਟਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40-45 ਵੀਡੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।